evening, ladies and gentlemen. This is another interesting meeting that we have all assembled for. It's a very great topic. Whoever has chosen it, I really appreciate. Since yesterday, the whole country has been going through a lot of emotions, and today we are going to hear about emotional intelligence. So let's understand what's the difference between the two, emotions and emotional intelligence. So I welcome everyone to this meeting, and I would request past President Sunil Khatri to call on the President. This speaker's weekly meeting is called order. Past President Sunil Khatri to give away the 4 weightage. Of the things we think, say or do, is it a truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendship? Will it be beneficial to all concerned? Thank you. Chief guest and guest speaker, Dr. Soma Valliyappan to the dais. I invite Rotarian Kandavel to share his thought for the day. ஸோ உஷார் உள்ளே பார் அப்படின்னு ஒரு புக்கு டைட்டில் பார்த்தேன். ஸோ இன்னைக்கு தாட் ஃபார் த டே இஸ் உள்ளே போ வளர்ந்து வா வாசனை வீசு. ஸோ வாட் எவர் யூ சர்ச் அவுட் சைட், become conscious about it, go inside, be present in the moment and do a wholesome act. So whatever time you invest in that will become meaningful. உள்ளே போ வளர்ந்து வா. The thought for today. That was a fantastic thought for the day, very spontaneous. Thank you, Rotarian Kandavel. And now I request the President, Rotarian Balachandar, to give his welcome address. Good evening, my dear RCGNs. So, I would like to welcome you for the last speaker meeting of this Rotary year. So, friends, we have next week, we have 19th, we have a club assembly, and 30th is a Thanksgiving. The same venue தான் ஹயாத்தில் டிஃப்ரெண்டாக இப்போ தேங்க்ஸ்கிவிங் லஞ்ச் மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ த மோர் டீட்டெயில்ஸ் we will send through WhatsApp. Last week, that is 22ndலேருந்து 23rdலேருந்து 27th Rotary Convention happened at Singapore. We had a stall. On the stall we have displayed all the projects. So far last 29 years பண்ண projects எல்லாமே display பண்ணோம். It's a very good PR. It's a very good experience as a president. அங்க போய் lot of friends Rotarians meet பண்ணது. I thank Rotarian Sharath for initiating the stall. Stall இல்லைனாக்கா நமக்கு ஒரு இதுவே ஒரு களம் நமக்கு கிடைச்சிருக்காது. நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்திய ஷரத்துக்கு நன்றி. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆக்சுவலாக இட்ஸ் கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 400 ப்ரௌச்சர்ஸ் விசிட்டிங் கார்டு எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனேன். எல்லாமே 2 நாளில் எல்லாமே இதுவாகிடுச்சு. So many Rotarians from all over the world visited our stall and seen our projects. பண்ணாங்க. ரொம்ப impressed about all the projects done last year and so many years, last 29 years எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸும் டிஸ்பிளே பண்ணோம். இட்ஸ் a very good opportunity. I request incoming board, கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டால் நம்ம எவ்ரி இயர் நம்ம ஆர்சிஜி சார்பாக நம்ம போட்டே ஆகணும். ஏன்னா அந்த அளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஒரு வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சது. ஒரு கான்ஃபிடென்ட் பில்டப் ஆச்சு. ஸோ இதுக்கு இந்த கன்வென்ஷனுக்கு என் கூட சப்போர்ட் பண்ண கிரீன் ரொட்டேரியன் சரவணகுமார், தேங்க்யூ ஸோ மச் சரவணகுமார், ஃப்ரம் த டே ஒன் ஃபார் செட்டிங் த ஸ்டால்லேருந்து அங்கே ப்ரௌச்சர்ஸ் எல்லாமே பண்ணீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் கிரீன் ரோடு ஜாயின் பண்ண 1 monthலேயே நீங்கள் கன்வென்ஷன் அட்டன் பண்ணோம் சொல்லி பண்ணீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் அவர் ரொட்டேரியன் தீபன் இருக்கார். தேங்க்யூ தீபன் கடைசி வரைக்கும் ஒரு ரொட்டேரியனை கூட அவர் வேர்ல்டில் மிஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரையும் நம்ம ஸ்டாலுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ கிரேட் ஒர்க் தீபன். பிகாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த ரொட்டேரியன்ஸ் அவர் எங்கே போனாலும் நம்மளுடைய ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் கிண்டி கார்டை தான் கொடுக்குறாரு. நைட்டு பார்ட்டியில் கூட அந்த கார்டை தான் கொடுத்தாரு. ரோட்டரி கிளப் ப்ளீஸ் விசிட் அவர் ஸ்டால்.
அந்த 2067 லாஸ்ட் 5 days வந்து அவர் தூக்கத்தோட சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஒன்னதான் தூக்கணும் ஸ்டால் 2067 சொல்றாரு நைட். அந்த அளவு தேங்க்யூ தீபன், ஃபுல் ஆஃப் 5 days. ஐ ரெக்வெஸ்ட் தீபன் ப்ளீஸ் கம் அண்ட் ஷேர் சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கன்வென்ஷன் எப்படி இருந்தது கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். ஏன்னா நம்ம மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து எல்லாரும் அதை மிஸ் பண்றாங்க. நீங்க வந்து உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன, வாட் இஸ் என்ன கன்வென்ஷன்ல நீங்க என்ன பண்ணி ப்ளீஸ் கம். This was my first international convention actually, and I'm really happy that I attended this convention. Really happy. But I'm also very sad because I didn't attend last few years conventions. Because அதில் போனால் தான் அதோட இவ்வளோ அதில் வந்து இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது. அதே மாதிரி எவ்ரி ரொட்டேரியன் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணோம். ரீசன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரோட்டரி எவ்வளோ வாஸ்ட்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ரோட்டரியோட அந்த ஃபீலே மாறி போகுது ஆக்சுவலாக. அங்கே போன நான் 10 years, இதனோட 10th year ஆக்சுவலாக ரோட்டரியில். ஸோ அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது ரோட்டரி சச் அ வாஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன். நிறைய நடக்குது, நிறைய ஸ்டோரிஸு, நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ். நான் ஆக்சுவலாக கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 150 கண்ட்ரிஸ் இந்த பீப்புள் மீட் பண்ணியிருப்பேன் கண்டிப்பாக. லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், லாட் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ். ரோட்டரியோட ஒரு இம்பேக்ட் அந்த எவ்வளோ தூரம் போய் ரீச் ஆகிருக்கு. அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூத் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு ப்ரோக்ராம், இவ்வளோ பெரிய ஒரு கான்செப்ட்னு இப்போ தான் தெரிஞ்சுது ஆக்சுவலாக. ஏன்னா நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கே யூத் எக்ஸ்சேஞ்ச் பற்றி ரொம்ப தெரியாது ஆக்சுவலாக. ஆனால் அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் தான் அங்கே வந்து யூத் எக்ஸ்சேஞ்சில் பெனிஃபிட் ஆன நிறைய கிட்ஸ் நான் பார்த்தேன். ஸோ ஒரு கண்ட்ரியில் போயிட்டு ஒரு வருஷம் தங்கி இருந்து இவர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெக்சிகன் ரொட்டேரியன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரோட ஃப்ரெண்டு அவரோட சன் வந்து தாய்லாண்டுக்கு அனுப்பிச்சு 1 year அங்கே படிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அவரோட கிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மெக்சிகோவில் படிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு 30-40 பசங்க நான் பார்த்தேன், சின்ன பசங்க எல்லாருமே ஒரு 15 to 16 years. ஸோ நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து அந்த மாதிரி எதாவது போயிருக்காங்களா, இல்லைனா நம்மளோட தெரிஞ்ச கிளப்லேருந்து அந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்திருக்கான்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக. Great sir, great. Next is RI leadership program பார்த்தேன். அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலாக. அதுக்கப்புறம் ரோட்டரி இன்டர்நேஷ்னல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், பீஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டரியோட எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 3 years back I went to Serbia. Last year I went to Serbia and I met 3 clubs there. So after meeting the 3 clubs, I have been in touch with them. இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா இந்த கிளப்பில் அந்த மாண்டென்க்ரோ அப்புறம் வந்து சர்பியாவோட டிஸ்ட்ரிக்ட் அவுட்டரை பார்த்தேன். ஸோ நான் சொல்லியிருக்கேன் சார் என் கூட சேர்ந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். யாரெல்லாம் ஸ்டாலுக்கு வந்தாங்களோ எல்லாரையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா என் கூட சேர்ந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்கள், எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நிறைய பேசியிருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு 3-4 இன்டர்நேஷ்னல் கிளப்ஸ் கூட நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணுற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரதுக்கு வந்து வாய்ப்பு அதிகம். ஸோ என்னோட அப்ஜெக்டிவ், என்னோட பர்பஸ் இந்த கன்வென்ஷன் வந்து அதுதான் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஐ வாண்ட் டு டூ சம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம்ஸ் வித் இன்டர்நேஷ்னல் கிளப்ஸ். நம்ம கிளப்புக்கு பயங்கரமான ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது சார். நம்ம ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பார்த்து ஒரு கிளப் இவ்வளோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுமா அப்படிலாம் வந்து சொன்னாங்க. நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க. அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கிளப்ஸ், சின்ன கிளப்ஸும் இருக்குது, தே வாண்ட் டு ஆல்சோ ஸ்பான்சர். நிறைய கிளப்ஸ் தான் இருக்குது, தே வாண்ட் டு கொலாபரேட். ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு சஜஷன் என்னென்னா, அடுத்த நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் கேல்கரி நடக்குது கனடாவில். நம்ம அதை ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப்பை கூட கம்பைன் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். ஸோ தட் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்வென்ஷன் அட்டன் பண்ண மாதிரி இருக்கும், இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப்பும் அட்டன் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் நம்ம அதை கொஞ்சம் கரெக்டாக பிளான் பண்ணோம்னா இட் வில் பி ரியலி ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபார் அவர் கிளப். தேங்க்யூ சார். தீபன், நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலா டுடே ஐ காட் a call from Rotary Club of Calcutta. It's the oldest club in Asia. அவங்க கால் பண்ணிட்டு அவங்க சிஎஸ்ஆர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து நம்ம கிளப்பை வந்து ஸ்பான்சர் கேட்குறாங்க. ஒரு சிஎஸ்ஆர் வந்து எங்களுக்கு நீங்க ரூட் பண்ணுங்க, நீங்களே 7 சிஎஸ்ஆர் பண்ணிட்டீங்க, எனக்கு ஒரு சிஎஸ்ஆர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவர் அனிருத் ராய் டைரக்டர் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணார் காலையில். கண்டிப்பா. அண்ட் தேங்க்யூ தீபன். தேங்க்யூ சரவணகுமார். ப்ளீஸ் கேன் யூ ஷேர் சம் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அபவுட் Rotary Convention at Singapore? Good evening everyone. Sarvanakumar Palanisamy.
சிங்கப்பூர் டூருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பாலா சார் வந்து ஃபோன் பண்ணி சொன்னார், இந்த மாதிரி சரவணன் இந்த மாதிரி டூர் வரீங்களா கன்ஃபார்மா அப்படிங்கிறாரு. ஏன்னா உங்களுக்கு சேர்த்து அங்கே டிக்கெட் புக் பண்ணணும்னு போது, சார் கண்டிப்பாக வரேன் சார் 100% அப்படின்னு சொன்னேன். இமிடியேட்டாக எனக்கு என்னெல்லாம் தெரியாது, இன்டர்நேஷ்னல் டூர் போகிறோம், அந்த கன்வென்ஷன் போகிறோங்க. ஆனால் நான் பார்த்த கன்வென்ஷன் வந்து ரொட்டேரியன் வந்து நம்ம இங்கே கேள்விப்பட்டிருப்போம், நம்ம ரொட்டேரியன் இங்கே. ஆனால் நான் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பார்க்கும்போது வேற லெவல். எனக்கு என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆச்சுன்னா, ஒரு 80 இயர்ஸ் உள்ள ஒரு ஸ்வீடன் லேடி நம்ம ஸ்டாலுக்கு வந்தாங்க. அவங்க பார்த்துட்டு இது இந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே நான் பண்ணிட்டேன், ஆனால் அந்த சோலார் ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணவே இல்லை. அவங்க அவ்வளோ வந்து ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க. என்னன்னா அவ்வளோ 80 இயர்ஸ் ஒரு லேடி ஸ்வீடன்லேருந்து டிக்கெட் போட்டு சிங்கப்பூருக்கு வந்து அந்த கன்வென்ஸ் 5 நாள் அட்டன் பண்ணி அவங்க டெடிக்கேட்டாக பண்ணும்போது அவங்க சொன்ன ஒரே வார்த்தை, இதை நான் லவ் பண்ணி நான் பண்ணுறேன், இது நான் பிஸ்னஸ்க்கோ இது எதுக்குமே இல்லை. அவ்வளோ நேரம் ரொம்ப உட்காந்து அவ்வளோ பேசும்போது எனக்கு இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுச்சு. இன்னும் அப்புறம் சொன்னாங்க, உங்கள் ஏஜ்லாம் நீங்கள் இதுக்கு மேலே பண்ணணும், இந்த சர்வீஸை வந்து நீங்கள் சர்வீஸாக பாருங்கள், மற்ற எந்த விதத்துலையும் பார்க்காதீங்க, இதில் ஒரு திருப்தி இருக்குது. அப்படியே இமோஷனலாக பேசினாங்க. அவ்வளோ பெரிய ஒரு லேடி வந்து நம்ம ஸ்டால் வந்து விசிட் பண்ணி நம்மக்கிட்ட ஒரு 1/2 hour ஒரு 15-20 நிமிஷம் உட்காந்து இவ்வளோ தூரம் பேசிட்டு போகிறாங்கன்னா, அவங்க இத்தனைக்கும் அவங்க பிக் ஷாட். அவங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க கார்டு கொடுத்துருக்காங்க சார். ஆக்சுவலாக ஸ்வீடன் லேடி அந்த கார்டு கொடுத்துருக்காங்க, எது இருந்தாலும் கூப்பிடுங்கன்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னா, நிறைய பீப்புளை நான் மீட் பண்ணேன். ஏன்னா ஸ்டாலில் நான் காலையில் உட்காந்தேன்னா நைட் வரைக்கும் தான் ஸ்டாலை விட்டு எந்திரிக்கவே மாட்டோம். நானும் பாலா சார்லாம் சாப்பிடவே இல்லை மத்தியானம் லஞ்சு. உண்மையிலே அவரை நான் பாராட்டணும். ஏன்னா சார் டெடிக்கேட் ஒர்க்கு. அதாவது பேகு தூக்குறதுந்தாலும் சரி, ஒரு பிரசிடென்ட் நான் சார் இல்லைங்க சார் வாங்க சார், நாங்கள் ரெண்டு சேர்ந்து ஓட்டி, நானும் தீபன் எல்லாம் சேர்ந்து ஓட்டி அதை வந்து அந்த கிண்டி கிளப்பு வந்து இந்தியாவில் 3 தான். ஒன்று கிண்டி, ஒன்று மெட்ராஸ், மதுரை, கொல்கத்தா. அந்த 4 பேர் தான் இந்தியாவிலே ஸ்டால் போட்டிருக்காங்க. அதில் வந்து கிண்டி கிளப்பு வந்து எல்லா டிஜி வந்து பார்த்தாங்க. எல்லா டிஜி வந்து பார்த்துட்டு நம்ம ப்ராஜெக்ட்லாம் பார்த்துட்டு, இவ்வளோ ப்ராஜெக்ட் ஒரே ஆளு நீங்கள் பண்ணுறீங்களா, மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ தான் எனக்கு தெரிய வந்தது, எல்லாருமே ஒரு ப்ராஜெக்ட் நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்காங்க, நீங்கள் தான் மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட் வச்சு பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதேமாரி என்னன்னா, அவங்களாம் என்ன கிரீன் ரோட்டரின்னு சொல்லும்போது, இவர் கிரீன் ரோட்டரினா போது எனக்கு என்னமோ புதுசாக இருந்துச்சு. என்ன சார் எதுக்கு இப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, இல்லை புதுசாக வந்தவங்க இந்த மாதிரி வருவாங்கன்னு தெரியல, அதனால தான் நீங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா. சார் எனக்கு வந்ததுக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு பாக்கியம். நான் வந்து இவ்வளோ கான்டாக்ட், அது நம்ம ஏசியாவில் நடந்த ஒரு மீட்டிங் நடந்துச்சு. ஏசியா அது வந்து சரத் சார் சொன்ன ஐடியா தான். அவர் கூட சொல்லைன்னா எனக்கு அந்த இடத்துல நடக்குதுன்னே தெரியாது. சரத் சார் உடனே சூட்டு சொன்னாரு, இங்க ஹாலிடே ஹோட்டல்ல ஈவினிங் நீங்க அந்த மீட்டிங் மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. உண்மையிலே அந்த மீட்டிங் போயிட்டு அஸ்ஸாம்ல இருக்கிறவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனது. சண்டிகர்ல இருந்து ஒரு டிஜி க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்ரீலங்கா டூருக்கு 100 பேர் நீ தான் பண்ற சரவணா சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. அவர் எந்த குரூப்பே போட்டு அவர் டெய்லி என்ன பேசிட்டு இருக்காரு, நான் வந்து ஒரு 120 பேர் நான் ஸ்ரீலங்கா கூட்டு போனேன் என்னோட டீம்ல, நீ வந்து கண்டிப்பா எனக்கு லேண்ட் பேக்கேஜ் பண்ணி கொடு, ஃபிளைட் டிக்கெட் உன்னால வர முடியாது, நீ பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்றது. அவர் இப்போ வரைக்கும் கனெக்ட்ல நல்லா ஜாலியா பேசிட்டு இருக்காரு. ஆனா அந்த யூனிட் கிடைச்சது வந்து இந்த ரோட்டரி சார். நாட் பீப்புள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீ ரோட்டரியா வாசனா அப்படி கையில தோல் போட்டு, அவங்க யாருன்னே தெரியாது, அந்த நேம்காகவே நம்ம வந்து இதுல நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் தான் எனக்கு தோணுச்சு. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய சிஎஸ்ஆர் ப்ராஜெக்ட் சோனோ மேமோகிராம் ப்ராஜெக்ட், அவரோட சேர்மன் அவர் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இன்றைக்கி நடந்திருக்கலாம், தி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் இந்தியா அந்த சிஎஸ்ஆர் பார்ட்னர் தான் காரணம். ஸோ அவருடைய அந்த ப்ராஜெக்டோட சேர்மன் நம்ம கூட இருக்காரு, ரோட்டரி ஷரத். ப்ளீஸ் ஷேர் த இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த ப்ராஜெக்ட், ஹேண்டிங் ஓவர் டு விஹெச்எஸ் ஹாஸ்பிட்டல். Friends, good evening. Yours truly, Sharath, is back, and Bala has been doing wonderful projects this year, wonderful service activities, and to end it, he is just doing a wonderful project. And this inauguration of this ultrasound for Sono Manogram is going to happen in another week's time. If not this Saturday, it will be happening, in the next Saturday. I think it's 16th, right? Next Saturday. Yeah, it's on 16th. It's at, say, VHS. More details will follow. And please block your dates. So this project is so unique because I just spoke to Dr. Suresh today morning, who's the honorary secretary of the hospital. He said
every day they are having an enquiry of 25 to 30 people for this process. And once we inaugurate this the amount what we have invested on this mission will be utilized in less than 3 to 4 months. So we will take it so fast, and of course, the life of the mission is going to be there for at least 15-20 years. And I should really thank the CSR sponsor, our own Ganeshan, for this. His company is sponsored and our club members have sponsored. So let us celebrate this moment and give a great impact to the people who are going to be benefited from it. Once it's inaugurated, let us also spread the message to our friends and relatives and other club members, so that also from other clubs, so that they can utilize the services. Thank you, and it is a feather in your crown, definitely. Thank you very much. May I request our Community Service Development Director for updating about the Pathshala project. Good evening, friends. So the Community Service Development Project, which is expected to have inauguration, is Pathshala project, which is construction of 2 classrooms for a government girls high school in Tambaram. Along with that, we will also be renovating one of the libraries for them. So the total project cost is somewhere about close to 25 lakhs, right? Almost close to 25 lakhs. And so this will be inaugurated. Now we are expecting it to be inaugurated on 20th of June. Please block your date, and the details will be followed soon. And also we have this solar project also, which is there with youth, which is also going to be somewhere close to that area. We are installing solar panels in 5 schools, 3 schools. So that will also be inaugurated within this month. Yeah, that's it. On behalf of the Community Service Health, we are planning to install the dialysis machine, 4 machines. Actually, initially we are planning for 3 machines. Rotary Club of Chennai Chola, அவங்க வந்து ஒரு ஜாயின்ட் ப்ராஜெக்டா 1 மிஷின் ஸ்பான்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ டோட்டலி 4 மிஷின்ஸ் வந்து we are going to donate to the hospital. இப்போதைக்கு கிரசன்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அட் ட்ரிப்ளிகன் அதில் வந்து ஒரு 2 மிஷின்ஸ் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி டியூ டிலிஜென்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அவர் நம்ம கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் டெவலப்மெண்ட் ஹெல்த் டைரக்டர். அண்ட் த பேலன்ஸ் 2 மிஷின்ஸ் வந்து எங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷன் ஐ வில் சென்ட் இட் யூ த்ரூ வாட்ஸ்அப் அஃபிஷியல் மெசேஜ். And Gurukul project also, the project has been approved today morning. The giving smart board to the corporation schools and aided schools. The total project cost is 30 lakhs, 28 boards, and the payment by the CSR partner will be made tomorrow. Thank you so much. And I request our Vidyut project chairman Karthik kindly update the current status of the project. So with youth வந்துட்டு we have been doing for 3 schools, மயிலாப்பூர், டி நகர் அண்ட் ராமபுரம். ஸோ 3 ஸ்கூல்லையுமே முடிய போகுது. 2 ஸ்கூல் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ராமபுரம் ஸ்கூல் வந்துட்டு இந்த வீக் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். ஸோ வில் பி பிளானிங் ஃபார் இனாகிரேஷன் பை நெக்ஸ்ட் வீக் அண்ட் வில் பி சென்டிங் அவுட் த இன்வைட். ரிக்வெஸ்ட் எவ்ரி ஒன் டு ஜாயின் ஃபார் த இனாகிரேஷன். தேங்க்யூ. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதம் ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஹேண்டிங் ஓவர் தான், கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேஜில் இருக்கு. ஸோ கைண்ட்லி பிளாக் யுவர் டேட். நெக்ஸ்ட் ஒரு 10 days வந்து ப்ராஜெக்ட் இனாகிரேஷன், சந்தோஷம், கொண்டாட்டம் தான். ப்ளீஸ் பிளாக் த டேட். தேங்க்யூ ஸோ மச். I request past President Rotarian Balaji to introduce our chief guest and the guest speaker. President Bala, Secretary Suresh, Chair for this evening, Rotarian Venkatesh, and the guest speaker for this evening, Dr. Somavalli. Few years back, not very far from now, we had the wedding celebrations of our Rotarian Ramanathan Senior in Karaikudi. So we had this privilege of traveling by a tempo traveler. A few of our RCG families and friends had this privilege of traveling by a tempo traveler. And in between, we had a pit stop. We just got down, and that is where I got my first introduction to the guest speaker for this evening, who is a graduate in economics and also an MBA. Has held several senior and executive positions in HR and 7 different organizations, to name a few: Bell, Whirlpool, and PepsiCo. You must be wondering, how did I get in contact with this person in a highway pit stop?
Yes, that is when Arul, our Rotarian Arul, who was traveling with me, wanted to present me with a book. So he was just browsing through the book center in the pit stop there, and he selected a book called Kamban Nirvagatharan by Dr. Soma Valliyappan. That time it didn't register for me the name. It was a gift from one of my valuable friends, so I treasured that gift, took it back home. It was lying in on my table for a long time. And after that, one fine day, I just started opening that book, and it was so grasping. It was engaging. Every aspect of Kamban was touched upon on the managerial perspective. And till I finished this book, I could not leave that book down. So that book always lies on my bookshelf even today as a ready reckoner, not as just a pass-by reading book. And that's the person here who heads his mainly management consultancy services and has authored over 60 Tamil books in Tamil and English. Authored 60 books in Tamil and English. That requires a big round of applause. After this, I happened to bump when I did a budget session. Pudhiya Thalaimurai had the opportunity of doing it. When my session of pre-budget was over, he came in and people introduced me to him once again. He is Dr. Soma Valliyappan, the big economist, and Allah Allah Panam, author of the book called Allah Allah Panam, which has sold more than 1 lakh copies. Immediately had this grasp. Immediately, I wanted him to come to our RCG family. Within a fraction of half a minute, I would say, we had interacted. I have happened to collect his number, and that number has made him come here to address us today. Who's a very busy person, teaching in business schools like Great Lakes and all the top management schools. Happened to hear one of his speech. A very good example, he said. There was this man who went to a restaurant who used to sell frog soup. Tabala soup, he used to sell. He said, I can supply you 200 frogs on a daily basis. This hotel guy was selling, okay, fine, are you sure you can supply 200 frogs? Yes, I can supply you 200 frogs on a daily basis. Then he placed the order, because he also had some difficulty about getting these frogs on time. He said, okay, I'll give you an order for 200 frogs. Every day morning, but before 10 o'clock, you should come here and deliver the frogs. The day came, Monday was the date, Monday came, 9:30, 9:45, 10, this guy did not come. He got jittery, the whole restaurant owner, because that is the main item in the menu. So he was waiting. Finally, 11 o'clock, this guy comes. And this hotel owner, the restaurant owner, is really tensed and asks, where are the frogs? Where is the box? Should I send somebody to your car to collect it? He said, no. He just handed over a small packet. He said, where is the other goods, 200 frogs? I was only able to manage to bring 2 frogs. Because the pond behind my house, always I used to get this frog cricking sound always. I thought there must be thousands and thousands of frogs there, but when I went to fish it out, I had only 2 frogs which I could do it. And this is what happens in a regular life. We think everybody like our Subbu actor is talking about or thinking about only about me. No, there'll be probably hardly 1 or 2 people. If at all your intentions are strong, if your thoughts are good, please go ahead, do whatever you want, do it in the right direction. And that was a story which kept inspiring me for lot many days. And that is probably one of the topics he's going to touch on, emotional intelligence today. The public speaker with 100 talks and awarded a PhD on emotional intelligence from Madras University. Happy to present a trainer, a coach, author, keynote speaker, motivational consultant, and also management consultant. As the word says, our thought for the day said by Kandave, who said, it is difficult to find happiness inside, but it is impossible to find happiness outside. So let's hear more from our much coveted speaker, Dr. Soma Valliyappan. Over to him. Thank you. Very good evening, President, Secretary, other office bearers of this very special club, and Mr. Bala and Balaji, Mr. Suresh, and I need to recollect you, Mr. Venkatesh, and other friends, including Mr. Sharath, whose name I remember. Okay. Very good evening. I am sure that all of you have seen the poster and noticed the title that we have given.
That's incidentally the title of the book also. Idliyaga irungal. Be like an idli, which is a translation, near about translation of that book title. This book got published in the year 2006. That time we had this name. Now recently we have changed it to Emotion Intelligence. The book's name is Emotion Intelligence. The subtitle is Idliyaga irungal. How many of you are, I should not ask this question, but naturally I have to begin somewhere in a lighter note. Hope all of you are very intelligent. There are ways to put a question. Okay. We all are intelligent. That much we are sure that we are all, otherwise we will not be sitting here in this room today. This works? Hello. Hello. Yeah, thank you. So we all are intelligent. So how many of you are the class toppers? The way Balaji spoke, I thought that he is the main speaker today. Very impressive introduction. I myself felt a little taller, stronger, and bigger. Okay. So, how many of you really, now nobody is going to put you back the starting point. So, how many of you really class toppers? Starting with the president. His wife would vouch. You were the class topper, sir. In the class, sir? 10th class topper, sir. Back bench. அது கேட்கல, class topper கேட்குறோம். +1, +2 ரெண்டுலையும் class topper. Okay. ஆமாம். ஸோ ஒரு 100 பேர் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி 40 பேராவது இருப்பாங்கன்னு நம்ப வச்சு 23 பேர்ட்டு என்ன பேச கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கிற இந்த கூட்டத்தில் 2 பேர் தான் கிளாஸ் டாப்பர். அப்போ 21 பேர் கிளாஸ் டாப்பர் இல்லை. ஆனால் நம்ம எல்லாம் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோம். அப்போது கிளாஸ் டாப்பருங்கிறது அந்த சப்ஜெக்டில் மார்க் வாங்குறது. அப்போது சப்ஜெக்டில் மார்க் வாங்கினா தான் லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியாதுங்கிறது தான் இந்த சப்ஜெக்டோட கோர். ஒருத்தர் வெறுமனே பெரிய ஒரு மெமரைஸ் பண்ண வேண்டியவரா, புக்வமா, கிளாஸ் டாப்பரா, ஒரு ரேங்க் ஹோல்டராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப ரிலேட்டிவ்லி நியூ டாபிக். இது ஒரு 1980s கொஞ்சம் பாப்புலராக இருக்குது. எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ், எமோஷ்னல் கோஷன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம இந்த பிள்ளைங்க வந்திருக்கு, இவங்களை நம்ம ஐக்யூவில் ரொம்ப டாப்பராக இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்போம். GRE, GMAT எல்லாம் பாஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம். எங்கே போனாலும் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் இருக்கும். அந்த எக்ஸாமில் இங்கிலீஷு, லாஜிக்கு, மேத்தமேட்டிக்ஸு, ஜென்ரல் அவேர்னஸ் செக் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் யூ கேன் ஜாயின் எனி குட் பொசிஷன். நீங்கள் IAS ஆகலாம், IPS ஆகலாம், நீங்கள் எக்கானமிஸ்ட் ஆகலாம், என்ன வேணால் ஆகிடலாம் இதெல்லாம் பண்ணி. இப்போ நான் இந்த இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் டீவியேட் ஆகி உங்களை கேட்குறேன். இப்போது நீங்கள் சித்தார்த் கஃபே காஃபி டே ஓனர், மகேந்திர சிங் தோனி, இவங்க 2 பேரில் யார் ரொம்ப படித்தவங்க? யார் சொன்னது? அவங்க படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் தான் தோனின்னு சொன்னீங்க. தோனி என்ன படிச்சிருக்காரு? ஆமாம், படிச்சிருக்காரு. 2 பேரில் யார் படிச்சிருக்கா? உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு எனக்கு தெரியுது. ரொம்ப படித்தவர் கஃபே காஃபி டே சித்தார்த். யார் பெரிய ஹை சொசைட்டியில் பிரமாதமாக மூவ் ஆனது? சித்தார்த். சித்தார்த் எங்கே இருக்காரு? இல்லை. அவர் ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய லெவல் ரீச் பண்ணார். பெரிய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் இருந்தது. அது மாதிரி நீங்கள் லைஃப்பில் ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்தா, நான் சில பொலிட்டிக்கல் நேம் சொல்ல முடியாது, நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க, அதை போடுறீங்களா, அதனால எடிட்டிங்லாம் நம்ம கையில் இல்லை. ஸோ யாரோ டீச்சர்லாம் பண்ணியிருக்காங்க, பிரைம் மினிஸ்டருக்கெல்லாம். அவங்க இன்றைக்கி எங்கே இருக்காங்க, என்ன பொசிஷனில் இருக்காங்கன்னா, அவங்க பொசிஷன்லேயே இல்லை, இன்னமும் பொசிஷன் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. அவங்கள யாருமே கண்டுக்கல. அப்போது ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறவருக்கே டீச் பண்ணுற லெவலுக்கு பெரிய ஆளாக இருந்தவர் என்ன லேக்கிங்னால அவர் ஒரு பொசிஷனுக்கு வரல. ரொம்ப பெரிய படிப்பெல்லாம் நல்லா படித்து பிரமாதமாக இருந்தவங்க ஏன் சில பேர் IITயில் இவ்வளோ அதிகமான தற்கொலைகள் இருக்குது?
ஏன்னா தே சப்போஸ் டு பி வெரி இன்டெலிஜென்ட். ஏன் அங்கே ரொம்ப தற்கொலைகள் இருக்குது? அப்போது இதை பார்க்குற போது தான் ஒரு ஸ்டடி ஒன்று பண்ணாங்க. அந்த ஸ்டடி வந்து ஒரு ஒரு ஐக்யூனுடைய பீக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஜிஆர்இ ஜிமேட்டில் ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஒரு 25 years பிஃபோர் ஹூ ஆர் த டாப்பர்ஸ் ஆஃப் ஜிஆர்இ ஜிமேட்? ஐ மே பி சேயிங் இன்டர்சேஞ்சாக சொல்லிட்டு இருக்கலாம். அப்போ அவங்க பார்த்த போது தே குட் கெட் ஹோல்ட் ஆஃப் சம் நேம்ஸ், ஒரு லிஸ்ட்டு. 25 years before they were toppers, where are they today? As expected, some of them were in very good positions. அதில் நான் சொன்ன வேர்டில் எந்த வேர்டு நோட்டபிள் வேர்டு? சம் ஆஃப் தெம். பாருங்க, ஒரு 3 பேர் கேட்ச் பண்ணிட்டாங்க. சம் ஆஃப் தெம், நாட் ஆல் ஆஃப் தெம். அப்போ அவுட் ஆஃப் 25, why only some of them are in good positions? Where are the other people? Some of them were in jail. Some of them had ended their life themselves. சில பேர் சொசைட்டியில் ரொம்ப கெட்ட பேர் வாங்கிட்டாங்க. அப்போ நீங்கள் அவ்வளோ பெரிய டாப்பராக இருந்தவங்க என்னடா இப்படி ஆகிட்டாங்க லைஃப்லன்னா ஆவாங்க. அப்போது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொன்னாங்க? ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக அந்த ஐக்கியூவாக இருக்கிறவங்க எல்லாருமே லைஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆகிட மாட்டாங்க. ஷால் வி க்ளோஸ் த ஸ்டடி? நோ. அப்போ என்ன சொல்ல வரீங்க? ரொம்ப படிக்காத முட்டாளெல்லாம் புத்திசாலின்னு சொல்ல வரீங்களா? லெட் அஸ் ஹேவ் தட் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டுட். அப்போது ஒரு ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்ஸ், கேன் யூ டேக் சிமிலர் இயர் ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்ஸ் and let us see where are they? As feared, as expected, they could not reach everyone. But interestingly, some of them were in very good positions in society, not in corporate ladder, not just by money standards. அப்போ ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் ஆனால் கூட ஒரு சமுதாயத்தில் பெரிய ஆளாக வர முடியுமா? அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க? எஜுகேஷன், பெஸ்ட் எஜுகேஷன் இன் கோட் current method of education is not necessarily leading to success in life, in quote life, all comprehensive, all inclusive. லைஃப்பில் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் பணம் மட்டும் இல்லை, பொசிஷன் மட்டும் இல்லை, எல்லாம் சேர்ந்து. அப்போது சில பேர் படிச்சிருந்தும் சக்ஸஸாக இருக்காங்க, சில பேர் வந்து படிக்காமலே இது மாதிரி இருக்கிற போது இது ஒரு சர்க்கிள், இது ஒரு சர்க்கிள்னா இந்த சர்க்கிள் வந்து ஹைலி இன்டெலிஜென்ட், இந்த சர்க்கிள் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லை. இன் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் இஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். ரெண்டும் ஓவர்லேப் ஆகிற அந்த போர்ஷன், அந்த பை, அவங்க தான் படிச்சிருக்காங்க, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க, படிக்காமலும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க. சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் இவங்க தான். இப்போ அவங்களுக்கு என்ன காமனாக இருக்குது, வாட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்த போது தான் தே கேம் அவுட் வித் சம்திங் கால் எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ். யார் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸில் ஈக்யூவில் ரொம்ப ஹையாக இருக்காங்களோ அவங்க லைஃப்பில் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஈக்யூவில் வி ஆர் டாப்பர்ஸ். தெர் இஸ் நோ மெஷர், தேர் இஸ் நோ சர்டிஃபிகேட், பட் ஏதோ சம்திங் இஸ் பிளேயிங். இல்லைன்னா நம்மளால் இங்கே வந்திருக்க முடியாது. இதுதான் அவங்க ஸ்டடியில் அவங்க சொன்ன ஒரு அடையாளம். ஹார்வர்ட் கார்னர்னு ஒருத்தர், ஹி பிரசன்டட் எ பேப்பர் இன் 1980s. அவர் என்ன சொன்னார்? இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் லாஜிக். அது வரைக்கும் அதான் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க, அதுதான் இன்னமும் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம், இன்னமும் பல பேர் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ அவர் சொன்னது தான் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தார். மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் இப்போ நான் சொல்கிற இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமை இளையராஜா பாஸ் பண்ணுவாரா? இளையராஜாக்கு ஏற்கனவே நிறைய டெஸ்ட் வச்சுட்டு இருக்காங்க, பாவம். நம்ம ஒரு டெஸ்ட்டு கொடுக்கக்கூடாது, வச்சா ஃபெயில் ஆகிடுவார். அவர் ஏஆர் ரஹ்மானும் ஃபெயில் ஆகிடுவார். நீங்கள் நான் முத்துக்குமார் ஃபெயில் ஆவார், ஃபெயில் ஆக வேண்டியவங்க பாக்கி இல்லை. காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் வச்சிங்கன்னா தோனி ஃபெயில் ஆகிடுவார். நீங்கள் லைஃப்பில் மோடி ஃபெயில் ஆவார். நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் நம்ம நீங்கள் நினைக்கிற பல பேரால் சென்னை சில்க்ஸ் ஓனர் ஃபெயில் ஆகிடுவார், ராமராஜ் காட்டனும் ஃபெயில் ஆகிடுவார். அப்போது ஐக்யூங்கிறதுக்கும் லைஃப் சக்ஸஸுக்கும் லைஃப்பில் பெருசாக வர்றதுக்கும் ஒன்றும் கனெக்ட் இல்லை. இப்போ அவங்க சொன்னது வந்து மியூசிக்கில் ஒரு ஆள் பெரிய இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கலாம், மியூசிக் இன்டெலிஜென்ஸ். வெர்பல், வேர்டு ஸ்மார்ட் பீப்புள், இப்போ கம்பர், திருவள்ளுவர், ஷேக்ஸ்பியர், வைரமுத்து, யார் வேணால் சொல்லலாம், நல்ல பாலாஜி இல்லையா, ஷரத் மறந்துட்டேன். ஸோ பாலா பார்க்குறாரு, பாலா எல்லாரும் பேரையும் ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டுமா? ஸோ வேர்ட் ஸ்மார்ட், மியூசிக் இன்டெலிஜென்ஸ், வேறு என்ன இருக்குன்னா ஐ எம் லீவிங் இட் யூ நவ். There are 7. He started off saying 7, he made it finally into 8.
எனக்கு கொடுத்த 20 நிமிஷத்தில் நீங்கள் நிறைய எடுத்துக்க கூடாதுங்கிறதுனால நானே சொல்லிடுறேன். ஸ்பேஷியல் வாஸ்கோட காமா மாதிரி, தோஸ் ஹூ ஆர் வெரி கம்ஃபர்டபுள் வித் இமேஜஸ், டிராயிங்ஸ், அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ், லே அவுட்ஸ், இது மாதிரி அது ஒரு டைப் ஆஃப். நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டிலே யாரோ, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யாரோ, ஹூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் வித். எனக்கெல்லாம் எதையுமே ஒரு ஸ்கீமேட்டிக் டயக்ராமாக போட்டால் ஒரு ஐ ஆம் நோன் அஸ் அ பிக் பிக்சர் மேன். எங்கள் கம்பெனி சேர்மன் எனக்கு ஒரு வாட்டியும் சொல்லிட்டு சாதாரண இன்க்ரிமெண்ட் கொடுப்பாரு. அது டைரெக்டாக பிஸ்னஸுக்கு டிரான்ஸ்லேட் ஆகாது போட்டிருக்கு. ஸோ ஸ்பேஷியல். அதற்கு பிறகு வந்து கினஸ்தெட்டிக். அப்படின்னா 4 போகுது. ஒரு ஆக்ரோபேட் குதிச்சு அப்படி நிற்கிறாரு, ஒரு டைவர் உள்ளே போகிறார், ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட வெளியில் வரல, ஒரு வெல்டர் பிரமாதமாக வெல்ட் பண்ணுறாரு, பூ கட்டுறாங்க. Those who are able to use their body very intelligently, kinesthetic intelligence, sports people, dancers, பரதநாட்டியம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். இப்போ எத்தனை ஆச்சு? மியூசிக், வேர்டு, கினஸ்தெட்டிக்கு, ஸ்பேஷியல், ஆடிட்டரிங். ஆடிட்டிங்கா? நீங்கள் உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு ஆடிட்டிங்லாம் சொல்லக்கூடாது, அவர் நல்ல ஆடிட்டர் தான். அதுக்காக நான் அது ஒரு இன்டெலிஜென்ஸாக ஹார்வர்ட் கார்னருக்கு சொல்லி பேசுவீங்க இனிமேல்ட்டு. ஓகே சொல்லுங்க. ஆடிட்டரி இல்லை, இருக்கலாம், அது எல்லாம் மியூசிக்லேயே வந்துடுது. நமக்கு மியூசிக் தெரியலனா கூட சில பேரால் நல்லா, நீங்கள் சொல்கிறது ஒரு ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் மியூசிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ். என்னங்க? ஃபுட்டு வரும், இன்னும் 1 hour கழிச்சு வரும். இப்போவே டின்னர் கேட்டால் எப்படி? என்ன கேட்குறாங்க? டின்னர் என்ன கேட்குறாங்க? உங்களை தானே சார். ஃபுட்டெல்லாம் வராது. இது இன்டெலிஜென்ஸ்னால் பேசிக்காக இருக்கிற ஒரு நல்லா குக் பண்ணுறாங்க. சேர்த்துக்கலாம், நம்ம ஆட் பண்ணலாம். நம்ம அதாவது இஸ் நாட் எண்ட் ஆல். ஈ ஜஸ்ட் ஷோட் அ வே தட் ஹவு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது, நேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸுங்கிறது இருக்குது. எனக்கு ஏனோ தெரியல, திடீர்னு அது ஒன்று ஞாபகம் வர மாட்டாங்க. லாஸ்ட் 2 அவர் சொன்னது வந்து அதுதான் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸோட பிகினிங். ஒன்று வந்து இன்டர்பர்சனல் இன்டெலிஜென்ஸ், இன்னொன்று இன்ட்ராபர்சனல் இன்டெலிஜென்ஸ். Intrapersonal intelligence is somebody who has an idea about self and is able to manage self. Interpersonal intelligence is somebody who is capable of having good relationship, understand people well, move well with people, and make something out of any relationship the way he wants, not necessarily extracting. அப்போது சம் பீப்புள் ஆர் வெரி கம்ஃபர்டபுள் வித் பீப்புள். சில பேருக்கு பெரிய புத்திசாலியாக இருப்பாங்க, அறிவாளியாக இருப்பாங்க, அவங்களால மற்றவங்களோட கொஞ்சம் நேரம் கூட கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க முடியாது. ஒரு டாக்ஸியில் வந்து இறங்கினாலே சண்டையோட தான் இறங்குவாங்க அந்த கேப் டிரைவரோட. அப்புறம் வீட்டிலேருந்து உள்ளேருந்து ஓடி வந்து சமாதானம் பண்ணுவாங்க, விட்டுருங்க அவர் கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்காருன்னு சொல்லி. சில பேர் எங்கே போனாலும் ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுவாங்க. உடனே நம்ம யாரோ 500 கார்டு வாங்கினீங்களா சார் சிங்கப்பூரில்? யார் அவர்? தீபன் மாதிரி சில பேர் இருப்பாங்க. அவருக்கு இன்னும் ஓவர் டைம்லாம் போடலாம் நைட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருந்தா இருந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சம் பீப்புள் வெரி கம்ஃபர்டபுள். யாரை பார்த்தோன்னா ஸ்மைல் பண்ணுவாங்க, அவங்க கூட பேசுவாங்க, கை நீட்டிடுவாங்க. பாலாஜி மாதிரி தெரியாமல் புதிய தலைமுறைக்கு நான் போயிருக்கேன் அன்னைக்கு. ஸோ இன்டர்பர்சனல், இன்ட்ராபர்சனல் இன்டெலிஜென்ஸ். நான் சொல்கிறதெல்லாம் சும்மா உங்களுக்கு ஸ்பூன் கொஞ்சம் தான் கொடுக்குறேன். அது பெரிய சப்ஜெக்டு. ஜஸ்ட் ஐ எம் இன்ட்ரடியூசிங் தி சப்ஜெக்ட், நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். அப்போது இந்த இதில் இன்டர்பர்சனல், இன்ட்ராபர்சனல் இருக்கிறவங்க ரெண்டும் சேர்ந்தா கம்பைண்டாக ஈக்யூ. ஒருத்தருடைய லைஃப்பில் பல என்ட்ரி பாயிண்ட்டுக்கு காரணமாக இருக்குது அவங்களுடைய ஐக்யூ. நீ ஜாப் கிடைச்சிரும் போயிடுவீங்க. கேன் யூ சஸ்டெயின்? கேன் யூ மேனேஜ் அதர்ஸ்? கேன் யூ மூவ் அப்? கேன் யூ பிகம் அ ரியல் லீடர்? நீங்கள் இப்போது சில பேரை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டார்டட் ஆஃப் அட் வேர் சம் ஷாப், ended up where in the along with the world leaders. அப்போ அந்த ஜேர்னியில் எவ்வளோ எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ளே பண்ணியிருக்கணும். அங்கே எஜுகேஷனே இல்லை. அப்போ அண்டர்ஸ்டாண்டிங், செல்ஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், பீப்புள் நம்மளை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது, அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது, இது மாதிரி. இதில் இந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸு ஈக்யூவில் காரணமாக இருக்கிறதுல 2 ப்ராடு ஸ்பெக்ட்ரம் சொல்கிறாங்க ஈக்யூக்கு. இப்போ அந்த பழசை நம்ம விட்டுருவோம், இன்டர்பர்சனல், இன்ட்ராபர்சனல் விட்டுட்டா இங்கே வந்துட்டா ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து மேனேஜிங் செல்ஃப், இன்னொன்று மேனேஜிங் அதர்ஸ். நம்மளை எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கிறோம்? இப்போ பல சமயங்களுடைய இந்த லைஃப் சக்ஸஸுக்கான காரணங்கள் வந்து
நான் ப்ராடாக ஒரு 5-6 ஹெட்டிங்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன். இது ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். நான் பல தொடர்கள் எழுதியிருக்கேன். அதை பற்றி 3 புக்கு எழுதியிருக்கேன். ஒரு பிஹெச்டி ரிசர்ச்சும் பண்ணிட்டேன். இன்னமும் நான் ஒரு 20% தான் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். நான் XLRIயில் ஒரு கோர்ஸ் வேறு அட்டன் பண்ணேன் இதுக்காக ஸ்பெஷலாக. ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களை நீங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ராங்காக நீங்கள் அட்மிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அட்லீஸ்ட்டு மனசுக்குள்ளே அதை அட்மிட் பண்ணுங்க. How many of you are very good in handling disappointments? எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆஸ்பெக்ட் செல்ஃப் ரெகுலேஷனில் ஹேண்ட்லிங் ஐ எம் டிசப்பாயிண்டட். அப்படி நான் சொன்ன உங்க முகத்தை பார்க்குறேன். நான் சும்மா கலாட்டாக்கா சொல்கிறேன். மேக் இட் லிட்டில் லைஃப். ஹேண்ட்லிங் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ். இப்போது நிறைய பேர் ஏன் வந்து ஒரு பெரிய எஜுகேட்டட் பீப்புள் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அன்ஏபிள் டு ஹேண்டில் டிசப்பாயின்மெண்ட். ஒரு டீச்சர் சொன்னாங்கங்கிறதுக்காக, பாத்ரூம் கழுவு சொன்னதுக்காக ஒரு புள்ள போய் சூசைட் பண்ணிக்குமா என்ன? நாட் ஏபிள் டு ஹேண்டில் டிசப்பாயின்மெண்ட். ஸோ ஹேண்ட்லிங் டிசப்பாயின்மெண்ட். இன்னொன்று வந்து ஆங்ஸைட்டி. என்ன நடக்குமோ. சம் பீப்புள் ஆர் வெரி கம்ஃபர்டபுள். நான் ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்த்தேன். நம்ம இங்கே கௌன் பனேகா கரோர் பற்றி மாதிரி ஒரு மில்லியனர் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது. அதில் ஒரு ஆள் ஜெயிக்கிறான். அவன் லாஸ்ட் லெவலுக்கு வந்துட்டான். ஒரு கொஸ்டின் தான் இருக்குது, 4 சாய்ஸ் கொடுக்குறாங்க. யாரோ ஒரு பிரசிடெண்ட் பேரை சொல்லி இதில் நாடகத்தில் நடித்தவர் யார், டிவி சீரியல்னு ஒரு 4 சாய்ஸ் கொடுக்குறான். அவனுக்கு பல ஆப்ஷன்ஸ் இன்னும் யூட்டிலைஸ் ஆகாமல் வச்சுருக்கான். அவன் ஃபோன் ஆஃப் ஃப்ரெண்டு மாதிரி. செகண்ட்ஸ் ஓடுது, 60 செகண்டோ என்னமோ ஓடுது. 2 ஓடிடுச்சு. அவர் டூ யூ நோ த ஆன்சர்னு கேட்குறாரு. அவன் ஒரு ஸ்மைல், ஐ நோ த ஆன்சர் சொல்லுங்கன்றான். ஃபோன் ஆஃப் ஃப்ரெண்டுங்கிறான். உனக்கு தான் தெரியுமேடா நீ சொல்கிறா. ஓடிக்கிட்டு இருக்கு செகண்டு 50 ஆகிடுச்சு, பேலன்ஸு 48 ஆகுது. இல்லை, ஐ வாண்ட் டு கால் மை டேட். அவங்க அப்பாவை கூப்பிட்றான். என்னடா ஆன்சர் தெரியுங்கிறான், ஃபோன் ஆஃப் ஃப்ரெண்டை யூஸ் பண்ணுறான். அவங்க அப்பா ஃபோன் எடுக்கிறார். அவர் சொல்கிறார், யுவர் சன் இஸ் சிட்டிங் ஹியர், இஸ் டேக்கிங் த லாஸ்ட் கொஸ்டின். இஃப் ஹி வின்ஸ் ஹி வில் மேக் $1 million டுடே. he wants to know something from you. He wants your help. அவர் பயந்து போய் என்னன்னு கேட்குறாரு. No dad, I don't want anything from you. I just want to tell you I'm going to win $1 million. எப்படி போன ஃப்ரெண்டுக்கு 60 செகண்டில் இதுதான் ஹேண்ட்லிங் செல்ஃப். ஆங்ஸைட்டி இல்லாமல் இருந்தா எவ்வளவு இருந்தா அந்த செகண்ட் இன்னும் 10 செகண்ட் மிச்சம் இருக்கையில சொல்கிறான் இதான் போயாங்க. அப்போது சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் அவங்க எமோஷன்ஸில் எவ்வளோ கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்காங்க. நான் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிட்டு தான் ஒரு மீட்டிங்க்கு போவேன். இன்னைக்கு சத்தம் போடக்கூடாதுன்னு. ஆனால் திரும்பி வர்றபோது ஏன்டா சத்தம் போட்டோன்னு போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணிக்கிட்டே வருவேன். ஏன்னா எனக்கு தெரியுது எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல. உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன். இப்போது நம்ம ஹேண்ட்லிங் எமோஷன்ஸில் நம்ம எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கு. ஆங்ஸைட்டி, அதை விட இன்னொரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டாலரன்ஸ். இப்போது நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் டாலரன்ஸுங்கிறது எவ்வளோ அடித்தாலும் தாங்குவான்றான்ல. அது இட் கேன் பி ஃபினான்ஷியல் லாஸ், இட் கேன் பி இன்சல்ட். நிறைய பேர் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு காரணம், சக்ஸஸ் மேலே வராமல் போகிறதுக்கு காரணம், தே கேனாட் டேக் இன்சல்ட். காத்திருத்தலே நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது. சினிமாவுக்கு வர்றவங்களெல்லாம் சொல்லுவாங்க, அசிங்கப்பட்டு தான் மேலே வர முடியும், உன்னை கேவலப்படுத்துவாங்க. அப்போது நிறைய பேர் உதிர்ந்து ஓடிடுவாங்க. காத்திருக்கவே முடியாது அவங்களால. சின்ன இன்சல்ட் கூட தாங்க மாட்டாங்க. யார் வந்து அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ். இட்ஸ் நாட் நெசசரிலி ஒன் ஹூ டேக்ஸ் அப் எவ்ரி திங். இன்சல்ட்டை எடுத்துக்கிறவன் தான் ஜெயிப்பாங்கிறது இல்லை. அது ஒரு விதமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, ஃபினான்ஷியல் லாஸு, ரிலேஷன், எது வேணாலும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை டாலரேட் பண்ணுறவன் தான் எமோஷ்னலி ஸ்ட்ராங். ஸ்ட்ரெஸ்ஸை டாலரேட் பண்ண முடியாதவங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள். பல சமயங்களில் நம்ம விட்ட வாய்ப்புகள், ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு கட் பண்ணிக்கிட்டது, ரிலேஷன்ஷிப்பில் இது எல்லாமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸை டாலரேட் பண்ண முடியாமல் ஒரு லெவலில். இன்னொன்று வந்து இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட்டு அடாப்டபிலிட்டி. தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ கேனாட் அட்ஜஸ்ட் டு எனி சேஞ்ச். டேபிளை மாற்றி போட்டால் கூட ஒத்துக்க மாட்டாங்க. நாங்கள் வாக்கிங் போகிறோம் ஒரு இடத்துல, போட் கிளப்பில். நாங்கள் ரொம்ப நாள் 20 வருஷம் 25 வருஷம் நடக்கிறோம். சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இப்படி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இருக்கும். நாங்கள் கிளாக் வைஸ்லேயே எப்பயுமே போகிறோன்னு வச்சுக்கேன். ஃப்ரெண்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் வந்தார்னா அவரு கூட தான் நான் திரும்பினா நடக்கலாமே தவிர, அவர் தனியாக நடந்தாலும் நடப்பார், என் கூட திரும்பி நடக்க மாட்டார். அது ஒரு சின்ன விஷயத்தில் அவருக்கு ஒரு ஈகோ இருக்குது அதில். அது அப்புறம் தான் நான் கண்டுபிடிச்சேன். சில பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ரவுண்டு எதுவுமே கணக்கு, நம்மளை பார்த்து நம்ம கூட ஓடியாந்துருவாங்க, லேட்டானா கூட போயிடுவாங்க. நீங்கள் அடாப்டபிலிட்டிங்கிறது ஃபுட்டில், ட்ரெஸ்ஸில், டைமிங்கில், எத்தனையோ விஷயங்களில் வி ஆர் வெரி ஸ்டான்.
நம்மளுடைய ஃபெயிலியருக்கான காரணங்கள் இதுக்குள்ளே ஒளிஞ்சிருக்கு சின்ன சின்னதாக. அல்லது வெற்றி போயிருந்தோம், ஒரு பொண்ணு வந்தா, இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு பொண்ணு அவள் பேசவே மாட்டா. பல பேர் வளவளவளான்னு பேசுவாங்க, பேசுகிறவங்கள கேட்கவே மாட்டாங்க. முக்கியமாக அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு நீ என்னம்மா நினைக்கிறமா, அவள் பேசவே இல்லை. ஆனால் பேசாமலே அவள் பெரிய விஐபி ஆகிட்டா. அவள் பீப்புள் வேர் வெயிட்டிங், ஆஸ்கிங் ஃபார் அவர் ஒப்பீனியன். ஸோ நம்மளுடைய கண்ட்ரோல், அந்த கண்ட்ரோலுங்க அடாப்டபிலிட்டி, மேனேஜிங் ஃபெயிலியர்ஸ், அப்புறம் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன். when you are down, யாராவது வந்து உங்களை தூக்கி விடணுமா, நீங்களே எந்திரிச்சிருவீங்களா? நீங்கள் பாருங்கள், நம்ம இந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே ஒரு 5 years முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லூஸ் பண்ணுற மேஜர் பார்ட்டி நம்மளாம் நினைப்போம் என்னடா இப்படி தோத்துட்டாங்களேன்னு. அவர் அடுத்த நாளே ஒரு மீட்டிங் போட்டு என்ன சொல்லுவார், பர்சன்டேஜ் கனெக்ட் பண்ணி சொல்லுவார், நாங்கள் அதை விட இது கூட வாங்கியிருக்கோம், ஐ தேங்க் ஹிம், ஐ தேங்க். நம்மளாம் எந்திரிக்கவே முடியாது. 6 மாதம் ஊரை சுற்றி எல்லாம் பேசி எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்து எலெக்ஷன் ரிசல்ட் மாறி வந்ததுன்னா நீ அந்த டிரைவ் யோசிச்சு பாருங்க. செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் வந்து 40 years 50 years if they have struggled or moved wherever they are today, it's because of their such strengths which are not taught in any school, not noted or informed by people. We are always told be good in English, maths. இதே படிச்சுட்டு வந்து அவன் ஆஃபீஸில் வந்து அவனுக்கு 2 பேரை மேனேஜ் பண்ண தெரியல, ஒரு டீமோட ஒர்க் பண்ண தெரியல, பல இடங்களில் ஃபெயில் ஆகிடுறான். நீங்கள் பாருங்கள், சில பேர் வந்து நீங்கள் கிரிக்கெட்லேயே விளையாடையிலே, அமர் சொஹேல் அந்த போலிங் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமா? உங்களுக்குலாம் அவ்வளோ வயசாகலை என்ன அளவுக்கு, இல்லை ஆனவங்களும் இருக்கா? வயசை சொன்னீங்களா மேட்ச்சை பார்த்து சொன்னீங்களா? மேட்ச் பார்த்து சொன்னீங்க, ஓகே. ஸோ அமர் சொஹேலுக்கு வந்து பயங்கரமாக ஆடிட்டு இருக்கான் அவன். வெங்கடேஷ் பிரசாத் வந்து போலிங் போடுறார். ஒரு போலிங் போட்ட உடனே அவனால் ஆட முடியல. அப்படி பார்த்த உடனே வெங்கடேஷ் பிரசாத் அவனை திரும்பி பார்த்துட்டு போகிறான். இவனுக்கு அது பிடிக்கல, நம்மளால் ஆட முடியலைங்கிறது இவன் பார்த்துட்டான். ஐட்டை பார்த்தாலே சில பேர் என்ன கண்ணை பார்க்குறேன்பாங்க. அடுத்த பால் அவன் ஓடி வந்து போட்டான். அமர் சொஹேல் இங்கே ஒரு 4 அடிச்சுட்டு அப்படி கையை காமிச்சான், திஸ் வாட் யூ டிசர்வ் அப்படின்ற மாதிரி, திஸ் வாட் ஐ கேன் டூன்ற மாதிரி. அமர் சொஹேல் சத்தம் போடாமல் அடுத்த பால் போட்டான், அவுட் ஆயிட்டான். ஏன் சச்சின் டெண்டுல்கர் பாருங்க, எவ்வளோ பவுல் போட்டோம், பயங்கர பவுன்சர் போட்டோம், எல்லா தப்பும் பண்ண மாதிரி குனிஞ்சிட்டே போயிடுவார். அவன் தான் தப்பு பண்ணியிருப்பான், மெதுவாக போய் பிச்சை சரி பண்ணிட்டு இருப்பாரு, நிமிந்து கூட அவனை பார்க்க மாட்டார். ஏன் அவர் எமோஷனல் கண்ட்ரோலை வச்சுக்கிறாரு, நாட் டு கெட் ப்ரொவோக்ட். NLPயில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு, 4 பில்லரில் 1 வந்து பர்பஸ், அவுட்கம் திங்கிங். வாட் டு ஐ வாண்ட், ஆம் ஐ மூவிங் டுவர்ட்ஸ் இட், நத்திங் எல்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ஐ வில் நாட் கெட் டீவியேட்டட். அதுதான் பர்பஸ்ஸு, அதுதான் அவுட்கம் திங்கிங். இப்போது சச்சினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்கம் திங்கிங். அவுட்கம் இஸ் ஐ மஸ்ட் கண்டினியூ டு பிளே, ஐ ஷுட் நாட் கெட் அவுட், ஐ ஷுட் ஸ்கோர். இது தவிர வேற என்ன அவுட்கம்? நோபடி ஷுட் yell at me, if he talks I will give back, I want to prove somebody. இது எதுவுமே இல்லை. இது எல்லாம் அவுட் ஆஃப் வெளியில் போகிறது. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுடைய செல்ஃப் மோட்டிவேஷன், இது எல்லாம் செல்ஃப் சைடில் ஒரு சைடு, இன்னும் நிறைய இருக்குது. இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டஸ்ட் எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் இஸ் எம்பத்தி. அப்பாத்தி, எம்பத்தி, சிம்பத்தி 3 சொல்லுவாங்க. If somebody is suffering, you have sympathy. Somebody is suffering, you are indifferent, you don't bother, you just move. Apathy. If somebody is suffering, you feel like how they feel, you are empathizing. இப்போ நீங்கள் ஒரு 5 குழந்தை ஊசி போட வந்திருக்கு, ஒரு வேக்சின். முதல் குழந்தைக்கு ஊசி போட்டோம்னா அது கத்துது. எத்தனை குழந்தை கத்தும்னு நினைக்கிறீங்க? எல்லா குழந்தையும் கத்தும். ஊசி போட்டது ஒரு குழந்தைக்கு தான். தி ஹைட் ஆஃப் எம்பத்தி, இட்ஸ் நாட் ஃபியர். நீ ஒரு குழந்தை வந்தால் இன்னொரு குழந்தை அழும். நம்ம வந்து ஓவர பீரியட் அதெல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ணி தான் நம்ம மேலே வர்றோம். நம்ம அதெல்லாம் ட்ரை ஆகிடுச்சு. சில பேரால் இன்னொருத்தவங்களுடைய வருத்தங்களை பொறுத்துக்க முடியும். அவங்களுக்கு புரியும், அடுத்தவருடைய சிரமம் புரியும். லைஃப்பில் பெரிய சக்ஸஸ் ஆனவங்களுக்கு எம்பத்தி இருக்குது. இந்த வெறும் இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்து வெறும் அரகன்ஸ் இருக்கிறவங்க தோக்குறதுக்கு காரணம் லேக் ஆஃப் எம்பத்தி. அகாமடேட் பண்ணிக்கிறது இல்லை, அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கறது இல்லை. இது மாதிரி இன்னொரு பெரிய ஆஸ்பெக்ட் வந்து அதர்ஸ் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரஸ்ட் பில்டிங். இப்போ நம்ம புள்ள பாஸ் ஆகிட்டா நம்ம சாக்லேட் எடுத்துகிட்டு போய் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறோம். நம்ம பாஸ் ஆகலை,
பட் வி செலிப்ரேட். அது மாதிரி நம்மளுடைய கிண்ண நம்ம உறவுகள் தவிர வேற யாருடைய வெற்றிகளை நாம் கொண்டாடுகிறோம்? யாருடைய வெற்றிகளை கொண்டாடுகிறோமோ, ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து ஒருத்தர் சாக்லேட் கொடுக்குறாரு, how many people care to ask அது நார்மல் டெலிவரியா, என்ன டெலிவரி, என்ன? அந்த ஃபியூ மொமெண்ட்ஸ் தான் மொமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத்துங்கிறாரு. நீங்கள் வந்து அப்போ யூ ஆர் மேக்கிங் லாட் ஆஃப் இன்ட்ரோட்ஸ் இன் டு சம்படிஸ் ரிலேஷன்ஷிப். யூ ஆர் பில்டிங் பிரிட்ஜஸ். ஒரு இறந்து போன போது அங்கே வீட்டில் போய் உட்கார்றது, டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, நத்திங் எல்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், நாட் ஈவன் த ஃபோன். பி வித் them. இது மாதிரி வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் ஆர் ஏபிள் டு பில்ட் ட்ரஸ்ட். ஐ கேன் பி ட்ரஸ்டட். ஐ ஆம் வித் யூ. ஐ லைக் யூ. ஐ வில் சப்போர்ட் யூ. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ். I will do anything, and I am very happy about your success. In fact, I will celebrate your success. அந்த மாதிரி பண்ணுறவங்க வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக. இது மாதிரி ஒரு சுவாரஸ்யமான சப்ஜெக்டை இன்றைக்கு மாலை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த, இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ஆடிட்டர் பாலாவுக்கு, பாலச்சந்தர் என்ற பாலாவுக்கு நன்றி. தேங்க்யூ. So before we move to the next topic, any questions quickly? Sir, the thing is, how is it connected with Italy, sir? Now I am putting the question back to you. How you think it could be connected? Hard substance, like a semi-hard substance like rice, into flour which is soft, then you cook it, then you make it into a different form. எல்லாம் transformation ஆகுது. அதனாலயா எனக்கு தெரியாது. இப்போ இந்த நான் சொல்ல விட்டு போட ஒரு important aspect of emotional intelligence and self-regulation is impulse control. Impulse control na the tendency to act immediately. I just demonstrated it for the benefit of the audience, because as soon as you asked, I did not jump to answer. I took some time to answer by just putting the question back to you. In the impulse control successful ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்கறாங்க. ஒரு அப்சர்வேஷன், ஒரு பாஸ், ஒரு ஸ்மைல் பல சமயங்கள்ல கான்வர்சேஷன் ரொம்ப சக்சஸ் கொடுக்கும். பதிலே சொல்லியிருக்க வேண்டாம், நம்ம அவசரமா சொல்லிடுறோம். நீங்க சொல்லிட்டீங்க, நீங்க இட்லியை அவிச்சிட்டீங்க, இங்க மாவு அரைக்கிறதுல ஆரம்பிச்சு. அது ஒன்றும் இல்லை, இது 2006 வந்த புக்கு. எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா புக்கு விற்காது, புரியாது, மக்கள் ஒதுங்கிடுவாங்க. அதனால வந்து அதுக்கு ஒரு அக்ரனியம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும், இல்லை ஒரு பேரலல் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னபோது நாங்கள் இட்லியாக இருக்கேன்னு அதுக்கு ஒரு பேர், ஒரு வீடியோவே இருக்கு. 16வது ஆண்டில் இட்லியாக இருக்குன்னு ஒரு வீடியோ, அதை பற்றி நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க. இட்லினா என்ன, நீங்கள் குருமாவோட சாப்பிடலாம், சர்க்கரையோட சாப்பிடலாம், கறி குழம்போட சாப்பிடலாம், மிளகா பொடியோட சாப்பிடலாம், நீங்கள் வயசானவங்களை கொடுக்கலாம், நோயாளிக்கு கொடுக்கலாம், எல்லாரோடையும் அனுசரித்து போகிற ஒரு தன்மை தான் இட்லி. இட்லியாக இருங்கள்ங்கிறோம், அவ்வளோதான். நீங்கள் சொல்லுங்க மேடம், பாருங்க அவங்க எவ்வளோ எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் பாருங்க. சொல்லலாம்லாம் உஷாரா கேட்டுட்டு கேட்குறேன். சாரி சார், உங்களோட கொஞ்சம் நெருக்கமாயிட்டதுனால ஒரு ஜோக் கிடைச்சேன். சும்மா நீங்களும் இம்மீடியட்டா ஒன்றும் திங்க் கேட்டீங்க, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்வி சொன்னீங்க, சொல்லுங்க. அதாவது இட்லி மாவை எவ்வளோ பள்ளத்துல நீங்க ஊத்தினாலும் அது எந்திரிச்சு மேலதான் வரும். நல்லா, வெரி குட். அது மாதிரி இருங்கள்ங்கிறீங்க. அது வந்து பாலாஜி சப்ஜெக்ட், மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர். நீ எவ்வளவு பள்ளத்துல இருந்தாலும் மேல இட்லி மாதிரி வந்துருன்னு, அது கரெக்ட் தான். அதுவும் ஒரு ஆஸ்பெக்ட். அப்படி ஒன்றும் டெஃபினட்டா இதுக்கு நாங்கள் அதை நிரூபிச்சாங்கன்னா ஒன்று கட்டாயம். ஏதோ மார்க்கெட்டிங்காக ஒரு பேர் இட்லியாக இருக்குன்னு வச்சோம், அவ்வளோதான். இட்லி. ஸோ அது ஒரு என்னன்னு பார்க்க முதல்ல எடுத்த உடனே அதுக்கு வச்ச பேர் வந்து இட்லியாக இருங்கள், இட்லி சாப்பிடுங்க. அதை கொண்டே உணவு கடையில் அடுக்கிற பசங்க அங்கே கொண்டே வச்சிட்டாங்க.
இது ஏதோ சமையல் புஸ்தகம் சொல்லி அப்புறம் அதை தப்பிச்சு கொண்டாந்தோம், அதை காப்பாற்றி. வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? இந்த மாதிரி அரகன்ஸ் எம்பத்தி இருக்கணும்னு சொன்னீங்க. மோஸ்ட்லி when அரகன்ஸ் இருக்க கூடாது, எம்பத்தி இருக்கணும். you have to see it from the other person's thing. But the so called ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பீப்பிளா ஒரு டாப் லெவல்ல இருக்கவங்க எல்லாம் இன்டராக்ட் பண்ணும்போது மோர் ஆஃப் அரகன்ஸ் தானே சார் இருக்கு அவங்ககிட்ட. நான் சாதிச்சிட்டேன், நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றது அவங்கள்ட்ட இருக்கு. how do you correlate that, sir? Because that is little contradictory to what you had said about it. ஆமா, நீங்க வந்து நான் சொன்ன சஃபிக்ஸ் இல்ல பொலிட்டிக்ஸ்ல கூட மெயினா அது சஃபிக்ஸ் என்னன்னா இன் டோட்டாலிட்டி சக்சஸ்ங்கிறதே என்னங்கிறது இன்டர்பிரிட்டேஷன் தானே. இப்போ நம்ம யாரை சக்சஸ்ன்னு நினைக்கிறோம்னா, நான் சொல்றது வந்து ஒரு பர்பஸ்ஃபுல் லைஃபா இருக்கணும், அவ்வளவுதான். நீங்க கேட்ட அந்த வீடியோலயே நான் கடைசியா சொல்லியிருப்பாங்க, கல்யாண மாலையில நான் பேசின வீடியோ கடைசியா சொல்லியிருப்பாங்க, நீங்க ஒரு வட்டம் ஆரம்பிச்சீங்கன்னா லைஃப்ல வட்டம் எவ்வளவு பெரிது என்பது முக்கியம் இல்லை, வட்டம் முழுமையானதா. நீங்க ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு கம்பெனி நல்லா நடத்துனீங்க, அதை கடன் வைக்காம போனீங்க, உங்க பிள்ளைங்களுக்கு தொந்தரவு இல்லை, உங்களால அவங்களுக்குலாம் யாருக்கும் கஷ்டம் கிடையாது. ஒருத்தர் ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனி ஆரம்பிச்சுட்டு அவர் இறந்து போறாரு, பின்னாடி இருக்கிறவங்களாம் சிரமம் போடுறாங்க, எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா, பெரிய வட்டம் முழுமையாக இருக்கு. அப்புறம் சில பேர் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆர்கேன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு மயிலாப்பூர்ல, அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டாக் புரோக்கர், ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டாக் புரோக்கர். 60th year டிசைடட் he will give up that stock broking. அந்த இடத்த காலி பண்ணார், எல்லாரையும் அவர் பண்ணிட்டு அங்க வந்து ஒரு மியூசிக்குக்கும் இந்த மாதிரி டாக்ஸுக்கும் அந்த இடத்துக்கு ஆர்கே கன்வென்ஷன் சென்டர் விட்டுருக்காரு. அவரு அஸ்டானிஷ்ட். எப்படின்னா அவர் வந்து பேலன்ஸ்டு ஒரு லைஃப் அவர் எதிர்பார்த்தார். அவர் லைஃப்ல சக்சஸ்ஃபுல், அவர் பணம் சம்பாதிச்சிட்டாரு, எல்லாம் பண்ணிட்டாரு. பணம் 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 பணம்னா நீங்க வந்து ஒரு ஸ்வீட் வச்சாங்கன்னா ஸ்வீட்டே சாப்பிட்டு முடியாது லைஃப்ல. அந்த மாதிரி நம்ம டோட்டாலிட்டியில சக்சஸ்ன்னு சொல்றோம். அரகன்ஸ் அது எங்க போய் முடியுதுன்னு பார்க்கணும் கடைசியில. சம் பீப்புள் ஆர் வெரி ரேர் எக்ஸெப்ஷன்ஸ். நிச்சயமா வந்து அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. நீங்க வந்து ஒரு மோனோபோலி மார்க்கெட்ல ஒரு மோசமான ப்ராடக்ட் வித்துக்கிட்டே இருக்கும். There is no competition, there is no alternative, he sells. That doesn't mean the product is good and market is smart. Market is dumb, so he is selling. அந்த மாதிரி சில ஏதோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல வேற வழியே இல்லை அவரை வச்சுட்டு இருப்பாங்க. அவரு கதை ஓடிக்கிட்டு இருக்காரு. நம்ம பார்க்கறது மெஜாரிட்டியா நம்ம ஒரு சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு என்ன சார் சொன்னதுலேருந்து ஒரு விஷயம், கண்ணதாசனோட பாடல் இருக்கு, உன்னை எறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு சாங்லேயே வந்து என்டையர் சப்ஜெக்டே வந்து கவர் ஆயிடும். வேட்டைக்காரன் அப்படிங்கிற படத்துல அவரை அடுத்த பாடலை பாடுவோம்னா நீங்க சொல்லலாம். மற்றபடி உங்க குரல் எஃப்எம் குரல் மாதிரியே அதாவது கண்ணதாசனில் மேனேஜ்மெண்ட்னு நான் இசைக்கவிதை அவனோட ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணியிருக்கேன். அது என் யூடியூப் சேனல்லேயே இருக்கு. அதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து பாதை தெரிந்தால் அது என்ன பண்ண பாதை தெரியும், அந்த பார்த்து நடந்தால் பாதை தெரியும், பாதை தெரிந்தால் அந்த பாட்டு வந்து பாத்கோல் தியரி ஆஃப் லீடர்ஷிப்னு சொல்லி நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். பாத்கோல் தியரி ஆஃப் லீடர்ஷிப் அவன் எங்கேயோ சொல்லியிருக்காங்க. அது மொத்தத்தையும் அவர் ஒரு பாட்டில் சொல்லிட்டார். அவருடைய பாடல இருக்க மேனேஜ்மெண்ட் மட்டுமே ஒரு வீடியோ இருக்கு பாருங்க, 45 minutes வீடியோ. அவரு ஞானி அப்படி எடுத்து சின்னதாக கொடுத்துருவார். அவருக்கு தான் அந்த பாடல புத்தி உள்ள மனிதர் எல்லாம் வெற்றி பெறவில்லை, வெற்றி பெற்ற மனிதர் எல்லாம் புத்திசாலி இல்லைங்கிறத எமோஷனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். இப்போ இமோஷனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இஸ் மோர் டுவர்ட்ஸ் சிச்சுவேஷன் தானே. அப்போ எனக்கு இருக்கிற சிச்சுவேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் என்னோட இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒர்க் பண்ணோம். அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் சிச்சுவேஷன் யுவர் பட் இட் கேனாட் பி ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட், ரைட்? ஸோ ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டாக வந்து இதுதான் ஃபார்மேட்டு, இதுதான் ஃபார்முலா, இதுதான் இது நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ ஹவு டு யூ கம்யூனிகேட் டு யுவர் ஆடியன்ஸ் தட் இதுதான் ஸ்டாண்டர்டா இல்லைன்னா யூ டெல் இந்த பேசிஸ்ல அதுலேயே ஒரு வழி பண்ணலாம். எப்படின்னா ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து அட்வைஸ் கேட்குறாங்க, இல்லை டாக்டர்கிட்ட போய் உடம்பு சரியில்லைங்கிறாங்க. ஒருத்தருக்கு அவர் சொல்கிறாரு, நீங்கள் வந்து நல்ல மட்டன் சூப் சாப்பிடுங்க, எக்கு சாப்பிடுங்க, நல்லா சாப்பிடுங்க, ஃபிஷ் எல்லாம் சாப்பிடுங்கிறாரு. அவர் வெளியில் போனால் அடுத்தவர் வராரு, அடுத்தவர் வந்து சாப்பாட்டை குறைங்க, இதெல்லாம் காணணும். ஏன் டாக்டர் மாற்றி மாற்றி சொல்கிற பொய் சொல்கிறான்னு சொல்லுவாங்களா? ஆளுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க, அவங்க இருக்க சுச்சுவேஷனுக்கு. அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இதோட எமோஷனல் பிகினிங் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து அவேர்னஸ். நான் என்னை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும். நான் எப்போ நான் அப்செட் ஆவேன்ங்கிறது வேற, நீங்கள் எப்போ அப்செட் ஆவீங்கன்னு வேற. நான் எதுக்கு கோவப்படுவேங்கிறது வேற. ஏன்னா என்னுடைய பின்புலம், என்ன அனுபவங்கள், என்னுடைய பர்செப்ஷன், என்னுடைய எதிர்பார்ப்புகள், இதெல்லாம் பொறுத்து தான் நான். அப்போ நான் என்பது ரியாக்ட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணுங்க. சில பேர் ஈஸியாக எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி தண்ணி கொட்டினதுக்கு பதறவங்களாம் இருக்காங்க. பதறி 2-3 கொட்டிடுவாங்க.
சில பேர் வந்து அந்த உடஞ்ச கிளாஸ் மேலே நடந்து போவாங்க. அதுக்கான வித்தியாசம் இருக்கு. நம்ம அவேர்னஸ்னா நீங்க உங்க சக்சஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்க எப்பெல்லாம் ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கீங்க, எப்பெல்லாம் அப்செட் ஆயிருக்கீங்க, எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு மேஜர் டிசிஷன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் எமோஷன்ஸுங்கிறத நீங்க ஒரு பின்னாடி போய் நிதானமா பார்த்து கண்டுபிடிச்சு அதையெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதை பத்தி யோசிக்கணும். நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன், உங்களுடைய தோல்வியில தூக்கி ஒரு டெட் பாடி மாதிரி டேபிளில் போட்டு அதை போஸ்ட்மார்ட்டம் மாதிரி அறுத்து துண்டு துண்டாக்கி பாருங்க. ஒய் டிட் ஐ லூஸ்? வெளியில இல்ல பாடங்கள் நம்ம செயல்பாடுகள்ல இருக்குது. ரீமைண்ட் பண்ணி பாருங்க, நம்ம சக்சஸ அதே மாதிரி பாருங்க. தேங்க்யூ. Super. Thank you so much for those wonderful explanations. Now I request Rotarian Past President Sharath to felicitate our guest speaker. Extremely, very I was just going through the videos on your YouTube for the last I think 6 or 7 hours. I realized our members should not miss this evening. Retrospect to what I was thinking and what you have presented today, I've started asking myself, do I have anything like that? Can I change it? Thank you very much, sir. I have some flaws, I will try to correct it. And I hope the members around here will have something to introspect, which is the dead body, which he rightly said. Your failures can be a success in the future. Good evening, everyone. We had updates on project reports and also our international convention events and our great speaker on emotional intelligence. Few thoughts, sir. Actually, வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானும் நிறைய புக்லாம் படிப்பேன். ஸோ சார் வரதுக்கு ஐ வாஸ் வெரி மச் எக்ஸைட்டட். ஓகே, கண்டிப்பாக வந்து அட்டன் பண்ணணுன்னு. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய டாபிக் இது. நானும் ஆக்சுவலாக டேனியல் கோல்மன் புக்லாம் படிச்சிருக்கேன் சார். ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பத்தி பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேசுவார். ஸோ என்னோட ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன அப்படின்னா, லைஃபே வந்து மொத்தமாக பார்த்தோன்னா ஒரு இமோஷன் தான். பிகாஸ் ஃபிலாசபிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னா லைஃப் ஈக்குவல்ஸ் time equals emotion. So என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, the quality of your life depends on the quality of your emotions you consistently experience. So emotions தான் வாழ்க்கையே. அதே மாதிரி சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சொன்னார் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பற்றி சொன்னார். நோயிங் அண்ட் டூயிங் கண்டிப்பாக பெரிய விஷயம். கிளாஸ் டாப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிறதுக்கு வந்து கிடையாது. நான்லாம் ரொம்ப வீக் ஸ்டூடெண்ட்டு. ரெக்கார்டிங்ல இருக்கு சார். ஆஸ் எ வீக் ஸ்டூடெண்ட் நாங்கள் அப்படியே சார் பேசுவோம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேபி கிரைஸ் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். ஆக்சுவலாக எம்பத்தி வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ். ஆக்சுவலாக டேனியல் கோல்மன் ஃபுல்லாக எம்பத்தி பற்றி அதிகமாக பேசுவார். ட்ரஸ்ட் பில்டிங், அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டீவன் கபியோட 2 புக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரஸ்ட்டு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரஸ்ட் அண்ட் இன்ஸ்பயர் பற்றி தான் இருக்கும். இம்பல்ஸ் கண்ட்ரோல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெலி மெக்னானிக்கல் ஆத்தர் இருக்காங்க, வில் பவர் இன்ஸ்டிங்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஆத்தர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இம்பல்ஸ் கண்ட்ரோலே ஒரு மெடிடேஷன் ப்ராசஸ் தான் சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக ஸோ மெடிடேஷனாலே ஒரு இம்பல்ஸ் கண்ட்ரோல், அதுவும் ஒரு டைரக்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லுவாங்க. அதில் இருக்கிற ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு லோடட் ஸ்டேட்மெண்ட் வாண்டரிங் அகைன் அண்ட் அகைன். முருகர் வந்து அருணகிரிநாதருக்கு சொன்ன வார்த்தை வந்து சும்மா இரு சொல்லற. சும்மா இருன்னு சொன்னா ஆக்ஷன், சொல்லறன்னு சொன்னா எண்ணங்கள் இல்லாமல். எண்ணங்கள் இல்லாமல் சும்மா இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா. அதான் மெடிடேஷன். ஸோ அதான் சார் என்னோட எமோஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியர்னா என்னன்னு சொல்லுவாங்க சார். ஸோ ஃபியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிக்கான ஒரு ஆத்தர் இருந்தார். அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஃபியர் இஸ் த இமோஷன் ஆஃப் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ உங்களோட அந்த இமோஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாருக்குமே. இட்ஸ் a great topic, great evening, and it's a great author, great speaker. We have learned a lot of things from today, and we will try to implement this in our lives. Thank you so much. Thank you. Thank our thought for the day, Kandavel, and our Sergeant at Arms, Sunil Khatri, for their,
And Balaji, of course, I cannot rate him. He is also one of the motivational speaker. In fact, the only speaker who motivated the chief guest and the speaker. That's all the credit goes to RCG. Thank you very much. And the dinner is